गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन प्रोग्राम कन्वीनर जसप्रीत कौर की अध्यक्षता में किया गया। ट्रांसजेंडर विषय पर आधारित इस सेमिनार में विशेष रूप से भाग लेने के लिए धनंजय चौहान और मनजिंदर सिंह ने शिरकत की, जिनका भव्य स्वागत प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर के नेतृत्व में महाविद्यालय परिवार की ओर से किया गया। उन्होंने विशेष अतिथियों को बुके दिए और अभिवादन कहा। इस मौके पर अपने शब्द रखते हुए स्वयं ट्रांसजेंडर करवाने वाले धनंजय चौहान ने बताया कि ये एक पीड़ादायक स्थिति होती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के चलते जो लोग इन परेशानियों को झेलते हैं, जो पीड़ा को झेलते हैं, उसे कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल यही चाहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार करे और दिल से प्यार करे। वो समाज के लिए अपना हर तरह से सहयोग देने को तैयार हैं। प्रिंसिपल भूपेंद्र कौर ने भी कहा कि आज के सेमिनार का विषय ट्रांसजेंडर था, जिसके द्वारा समस्त लोगों की गलतफहमियों को दूर करना था और उस सच्चाई को सामने लाना था जो वास्तविकता में इस विषय के साथ जुड़ी हुई है। देखो, सब तो पहले तो मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करदी। इन्होंने तब जेंडर्स के उपर खास करके ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के उपर एक सैमीनार है, टॉक रखी है, विचार असी मैं रखे अपने कि ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी किवें अपने संघर्ष करती है बचपन तो लेके मरदे दम तक। सो इस जिंदगी के बारे लोगों को घट ही पता होंदा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में शेयर नहीं करते हैं, शेम फील करते हैं। कई चीज़ां इदां दी होंदी, रेप होंदा है, डिस्क्रिमिनेशन, सैक्स वर्क, बैगिंग है, बहुत सारी चीज़ां परिवार तो समाज तो इन्ना सारा भेदभाव सानू सहना पैंदा। बहुत घट लोग हिम्मत करके बाहर आके अपनी गल्लां दसदे हैं। ये मैनू इत्थे मौका मिले अपनी गल्लां शेयर करन, ताकि स्टूडेंट्स नू समाज नू पता लगे कि साडे नाल किन्ना भेदभाव हुंदा। असी पढ़न लिखन च सब तो बराबर ही रहिंदे, इन्हें कि अगे भी रहिंदे ना ही पीछे, मतलब बराबर ही असी रहिंदे। मेरे नाल जो होया यूनिवर्सिटी विच जदों मैं पढ़ाई कर रही सी, स्कूल तो ले कॉलेज हर जगह मेरे नाल भेदभाव होया। ऑफिस जदों मैं जॉब करती थी उस समय भेदभाव होया, रेप होए। ये सारी गल्लां मैं इत्थे शेयर कीतियां एंड मोटिवेट भी किया। सिर्फ दुख ही नहीं कि किस तरह से मैं वो सारी चीज़ों नू जिहड़ी प्रॉब्लम सी उन्हां नू फेस करते हुए भी सिर्फ यही सोचा कि मैं दुनिया बदलनी है और वी डोंट नीड एनी स्पैशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सैप्टेंस। ये जिहड़ी एक्सैप्टेंस है ये सानू चाहिदी है। तो किसी का सानू कोई खास स्पैशल राइट्स नहीं चाहिए, ऐसे कोई स्पैशल बंदे नहीं है, सारे बराबर दे ह्यूमन राइट्स, बराबर दे सानू हकूक चाहिए, बराबर दी जॉब्स चाहिए, मैडिकल हैल्थ केयर सानू सारी चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, सारी चीज़ां ये सारी चीज़ां मैं दसियां एंड किस तरह मैं सपोर्ट ये सारा लड़ाई लड़ते अज पूरी दुनिया च मैं जेड़े वक्रे वक्रे मंच है उत्थे जाके आस्ट्रेलिया होए भावें कैनेडा यूरोप जाके मैं मंचां च बोलदी हैं। ये अपॉर्चुनिटी या ये बोलन का हौसला जिहड़ा है पढ़ाई करके डबल MA करन तो बाद मैं किस तरह सारे संघर्ष करते अज सारिਆਂ ਦੇ सामने है। तो मैं स्टूडेंट ਨੂੰ यही कहा कि अगे मतलब साडे लोगों नू, साडे वर्गे लोगों नू साडे नाल कोई भेदभाव ना करना जे कोई तुहाडे कॉलेज च पढ़न आंदा है। संघर्ष मेरा जिहड़ा सी पढ़ाई नू लेके सी, मेरी लाइफ के उपर डॉक्यूमेंट्री बनी है एडमिटेड, जो कि उन्होंने 2 नैशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ਹੁਣ 30 तरीक ਨੂੰ राष्ट्रपति वालों एडमिटेड जी डॉक्यूमेंट्री उसनों अवार्ड मिल रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मिल रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एजुकेशन का मेरा मुख्य ਜਿਹੜਾ कार्य ਸੀਗਾ ਉਹ एजुकेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ पढ़ लिख जाओगे साढ़े को सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं तो बहुत सारे अवसर आ जाते हैं। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं पढ़ाई लिखाई के दौरान जो मेरे नाल प्रॉब्लम्स आईयां उन्होंने फेस करते हुए भी फिर भी मैं पढ़ाई कभी छड्डी नहीं और डबल MA करन तो बाद अज मैं चंडीगढ़ च पंजाब यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी बनी जिथे सैपरेट वॉशरूम बनया, फ्री एजुकेशन होया, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सैल बनया, चंडीगढ़ च ट्रांसजेंडर वैलफेयर बोर्ड बनया, हॉस्टल बने। सो ये सारी चीज़ां संघर्ष करके हुई। अज बहुत सारे ट्रांसजेंडर मेरे वर्गे लोग पढ़न नूं अगे आ रहे हैं। सिर्फ कल्ले मैं अपने वास्ते नहीं किया, मैं अगे आने वाली जनरेशन वास्ते। तो मेरा सपना हुण यही है कि लोग बाहर आन अपनी आइडेंटिटी नाल। सो
ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਸ ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, 95 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹਨ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੂਬਰੂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਹਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧਨੰਜੈ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜੈਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਣਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫੈਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.